शादी तो पहला जी 16.5 लाख का बिल्ले मेरी 16 लाख बिने हरिकोट चला गया जी। बहुत ज़्यादा औखा है जी। उत्थे ट्रकों का काम करता पे जी। उसका पासपोर्ट जब्त है जी। 50 लाख के उपर लग गया जी। पर इन्ने पैसे मैंने पता भी इन्ने पैसे लगने सी तो बच्चा मेरा वर्क परमिट से चला जाना। 3-4 महीने बाद चली गई है। तो उत्थे कोई जलंधर लड़का सी उसदे नाल फेर हो गई उत्थे जी। तो फोन भी इतने जलवाई करती रही है, पासे होके फोन करती रही है। सानू शक तो हो गया सी फोन करके पासे कर दिया। ते ब्रदर तां मसां ही कह दईए कि मसां एक हिसाब दा असीं उहनूं बचाया जी। बाहर चला गया बेटा 9 दिन जेल च रहा। विदेश जाकर बसना हर कोई चाहता है, पर यह कोई नहीं चाहता कि विदेश में जाकर जेल की यात्रा करनी पड़े। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है फिरोजपुर जिले के तलवंडी भाई से, जहां लड़के को विदेश भेजने की चाह में मोगा की रहने वाली जसप्रीत नामक लड़की के साथ शादी करवाई गई। आइलेट्स पास जसप्रीत कौर की विदेश में पढ़ाई का सारा खर्च उनके ससुराल वालों द्वारा उठाया गया और विदेश भेजा गया। शादी के करीब 1 साल बाद लड़की लड़के को कनाडा ले आई। कनाडा पहुंचने से महज 4 दिन बाद लड़की द्वारा लड़के के खिलाफ दहेज मांगने और मार पिटाई करने के आरोप लगाकर उसे जेल भिजवा दिया गया। जैसे तैसे करके लड़के के परिवार वालों ने वकील की मदद से 9 दिन बाद लड़के को जेल से जमानत पर बाहर निकलवाया और अभी तक केस चल रहा है और लड़की और लड़के में तलाक हो चुका है। इस संबंधी जानकारी देते हुए पीड़ित लड़के ओंकार के पिता अमृतपाल सिंह बताते हैं कि बेटे को विदेश भेजने के बाद वह गुरुद्वारा साहिब से मत्था टेक कर वापस आ रहे थे कि उनकी गाड़ी का अचानक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनकी पत्नी का निधन हो गया और वह भी बुरी तरह जख्मी हो गए। यहाँ तक कि उन्हें अधरंग जैसी बीमारी ने भी जकड़ लिया। लंबी बीमारी के बाद वह थोड़ा सा ठीक तो हुए, लेकिन पूरी जिंदगी की पूंजी लगाकर लड़के को विदेश भेजने के बाद भी उन्हें सुकून नहीं मिला, जिसके चलते उनके द्वारा इस संबंधी पुलिस को शिकायत दी गई और धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया गया। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ शादी हुई है जी बेटे की। तो असी अखबार तो जानी कि देखिया सी इन्हां दी ऐड आई देखी सी अखबार ते। अखबार तो ऐड ही देखी असी इन्हां नाल गलबात कीती ते चलो लड़की पढ़न दे विच भी पूरी अपनी इहदे बैंड नहीं आ रहे सी पूरे। फिर भी 5.5 बैंड ते असीं विनय हरी नाल गल कीती। 6-6.5 बैंड तो 6-6.5 बैंड तो घट कोई बच्चा जा नहीं रहा सी बाहर। तो विनय हरी ने गल की भी 16 लाख रुपया लगूगा भी मैं भेज दूँगा जी। चलो असीं पैसे भी लाते भेजती बाहर जी। शॉपिंग की शॉपिंग कराई। असीं कोई खर्चे किसी गल्लों में जी कोई ढिल नहीं की। किन्ना खर्चा तुसी कीता शादी तो पहले? शादी तो पहला जी 16.5 लाख का बिल्ले मेरी 16 लाख विनय हरिकोट चला गया जी। तो बाकी शॉपिंगां होईयां ने ब्याह किया जी। ब्याह ते तो अपना 10 लाख रुपया खर्चा 10 लाख के नेड़े तेड़े आ गया ब्याह का खर्चा जी। तो बाकी तुहानूं पता ही हुण 2-3 वारी है जो खर्चा आप ही कीता टिकट का भी। तो पढ़न दे विच भी पूरी हुशियार नहीं सी। जिहड़ियां फीसां सी भी इत्थों असीं भेजदे रहे। टोटल कितना खर्चा आ गया सीगा सारा कुछ? टोटल हुण सारा खर्चा इन्हां दा जो बेटा चला गया तो टिकट भी लई इन्हां ने, ठीक है ना जी। उदों टोटल सारा 46 लाख तो उपर ही खर्चा गया। क्यों बेटे नूं जो बाहर चला गया बेटा 9 दिन जेल च रहा। उस तो बाद भी 3-4 लाख रुपया मैं इत्थों भेजा। क्यों बेटे नूं काम नहीं कोई मिल रहा सी, विखांदा भी कित्थों जी। चलो इस काम के पिछे असीं ओंकार का भी अपने वीज़ा नहीं लग रहा सी। असीं भी जीतपुर गुरुद्वारा फिर तोरा असीं उत्थे मत्थे ते जांदे रहिंदे सी। चलो असीं अरदास कीती इत्थे घरे अपने बाबा जी कोल। ते चलो गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ इत्थे गुरुद्वारा है, अरदास की चलो बेटा बाहर चला जाए, फिर उत्थे गुरुद्वारे जहाज चढ़ा के आवांगे। तो मत्स्या दिन सीगा असीं भी जीतपुर जहाज चढ़ाउण गए। जो छोटा जहाज होता खेडण वाला बच्चा नहीं, वो बड़ा वधिया जहाज लिया खरीदिया। वो जहाज चढ़ा के गुरुद्वारे वापस आ रहे हैं तो पीछे माचे पूरे एक्सीडेंट हुआ हमारा जी। तो हमारा एक्सीडेंट हो गया मेरा। तो मेरे घर वाली तो चल बसी तो मैनू पैरालाइज हो गया।
ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚਲੋ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਘਰ ਦੀ ਮਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੱਟਿਆ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਪੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ 2019 ਦੇ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। 2019 ਦੇ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 2019 ਚ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਲੜਕੀ ਗਈ ਚਲੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਮੈਰਿਜ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਾਰੀ ਲੜਕੀ ਚਲੀ ਗਈ, 2 ਵਾਰ ਆਈ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ, 2 ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 2 ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ। ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਚੌਥੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਤੇ। ਚਲੋ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਕੁੜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣਾ, ਕੇਸ ਪਾਤਾ। ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਸਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੜਕਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? 9 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 9 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਸਾਡੇ ਲੜਕੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚਲੀ ਗਈ, ਲੜਕੇ ਨੇ ਰੈਡ ਹੋ ਗਏ, ਉਸਨੇ ਲੜਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੜਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਸਿਰਫ ਲੜਕੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਨਾਲ? ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਬਲੌਕ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 400 ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। अच्छा, वो सारा ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। वहीं ओंकार के भाई हरप्रीत सिंह का कहना है कि उनका सब कुछ खत्म हो चुका है। भाई का पासपोर्ट भी जब्त किया हुआ है और वह दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਲਗਵਾਈ ਸੀਗੀ ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਸਟੱਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਫਾਦਰ ਅਤੇ ਮਦਰ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਜੀ। ਉੱਧਰੋਂ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਦਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ 1 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ। ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਵਾਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ 1 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੌਰਾਨ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕੁਛ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰਟ ਟੈਂਪਰਡ ਕਾਫੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਬੀ ਮੇਰੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਵਾ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲੌਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਾਂਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਬੇਲ ਕਰਵਾਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਪਰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਉੱਧਰ ਅਫੇਅਰ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕਰਵਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। वहीं पुलिस द्वारा जांच की बात कही जा रही है। वो अमृतपाल की दरखास्त उत्ते इंक्वायरी होकर पर्चा दर्ज हो गया, 25 एफआईआर दर्ज कर दी है। जिहदे विच दोषियों की अरेस्ट बाकी है। उन्होंने कहा भी जल्दी अरेस्ट आगे तफ्तीश जारी। फिलहाल ओंकार सिंह का कनाडा की अदालत में केस चल रहा है, पर यह कोई धोखाधड़ी का पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं और ज़रूरत है इस तरफ खास ध्यान देने की, ताकि बाहर भेजने की चाह में ज़िंदगी भर की कमाई को बचाया जा सके। फिरोजपुर से विनय हांडा की रिपोर्ट, डेली इंडिया न्यूज़।